ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵੇਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਗॉड ਜਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਗॉड। ਉਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। तो परमात्मा प्यार है, परमात्मा एक दिव्य प्रकाश है। आज ਅਸੀਂ जिस गुण की गल करन जा रहे हैं वो है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा आनंद है। ਅਸੀਂ अपने ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ आनंद साहब पढ़ते हैं ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ आनंद साहब बाणी ਦਾ नाम ही आनंद साहब है। और ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुर ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते किरपा करे प्यारिया। ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਚ आनंद साहब दी पंक्तियां। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ खोज शब्द मेले। दोनों ही पंक्तियां ने। हुण अगर असी आनंद नूं जानना है तो सब तो पहली गल तो मेरे अंदरों मिलन वाला है। पहली गल एक जिहड़ा फंडामेंटल ट्रुथ है कि अगर असी परमात्मा दे अंश हाँ ते परमात्मा दी सारियां क्वालिटीज मेरियां ने, तो अगर परमात्मा आनंद है तो मैं भी आनंद ही हाँ। आई एम हैप्पीनेस। यह गल मैनूं याद रखनी रही है। बाहरों मैं किते जाण दी जरूरत नहीं। हैप्पीनेस मेरे ही अंदर है। मैं खुद मेरे अंदर ही है। और होर उन्होंने गहराई ते जाइए तो आई एम हैप्पीनेस। मैं खुद हैप्पीनेस हाँ। इस आनंद नूं मैं जदों अपने गुरु नाल मिलांगी तो उन्होंने जान भी लांगी। और जदों असीं हुण ध्यान करांगे तो इस आनंद नूं किस तरह अंदर लैके जाना उहदी असीं प्रैक्टिस भी करांगे। एक क्षण असीं इत्थे भी कर सकते हैं। कुछ क्षण अख बंद करिए और अपने आप नूं देखिए। अकाल पुरख आनंद स्वरूप है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद 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 शब्द नूं बोलिए और अपने हृदय के अंदर महसूस करिए इस आनंद दी धुन नूं। अखां खोलदे हैं ते साडे हृदय दे विच कुछ वाइब्रेशनस हो रही सी। हो रही सी वाइब्रेशन हृदय दे विच, हाँ या ना? हाँ जी। तो वो जिहड़ी वाइब्रेशनस हो रही सी उस वाइब्रेशनस नूं असीं फील करना कि हृदय जिहड़ा हैगा वो साडे आनंद दा स्थान है। उत्थे आनंद रहिंदा है। जदों उस आनंद नूं असीं बाहर लभना शुरू कर दिंदे हां दूसरियां चीज़ां दे विच ते ओहदे नाल रिलेटेड दुख साडे अंदर आ जांदे ने। ते आनंद किते बाहर लभण दी चीज़ नहीं है। आनंद मेरे हृदय दी अवस्था ही है। असीं उस अवस्था दे विच जाके स्थापित होना है। और ये मेरा हेरिटेज है, विरासत दे विच मैनूं गुण मिलिया ही होया है परमात्मा तो। ये असीं याद रखण वाले हां। फिर एक गुण आ जाता है, परमात्मा परफेक्ट है। परमात्मा दी सी कोई भी चीज देख लीए पूरे यूनीवर्स दे विच हर चीज परफेक्ट है। सूरज बराबर टाइम से उगदा है, बराबर टाइम से। मेरे को जदों मैं एक टाइम दे उत्ते सब करदी हुंदी सी उदों मेरे को पूरा चार्ट सी। आज तो 10 साल बाद तक सूरज ने किस टाइम ते उगना है और किस टाइम ते सनसेट होना है वो पूरा चार्ट हुंदा है। सेकंड दा इन्ने वज के इन्ने सेकंड ते उगेगा और एग्जैक्टली और उन्ने वज के उन्ने सेकंड दे उत्ते उतर जांदा है, उग जांदा और उन्ने टाइम ते ही सनसेट हो जांदा है। हाँ सानू किसी टाइम मौसम दे करके दिखे या ना ही दिखे वो अलग गल है। लेकिन परमात्मा दी हर चीज परफेक्ट है। कोई भी चीज असीं देख लईए, अपने आसे पासे अपने कमरे दे विच ही नजर मार लईए, जिहड़ी चीज कुदरत ने बनाई है वो परफेक्ट है। चाहे वो जंगल है, चाहे वो झरने, धरती, आसमान, सूरज, चंद, तारे, हर चीज अपने परफेक्ट ਉਹਦੇ ਚ काम करते पे ने। ते असी भी ਉਹੀ परफेक्शन का हिस्सा वा है ना। साडी भी सारी जिंदगी च परफेक्शन है। हुण अगर असी अख बंद करके अपनी जिंदगी नूं देखदे हां ते मैं देखदी हां कि अरे बाप रे ये तो बहुत ज्यादा बोल दिता है तुसीं। मेरी जिंदगी च तो कुछ भी परफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। चाहे वो मेरे पंजों लैवल दे उत्ते शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, समाजिक और आध्यात्मिक हर लैवल ते मेरी जिंदगी दे विच हर कोने दे विच कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस है। ते डिस्टरबेंस मेरी जिंदगी होनी नहीं चाहिए ना। हुण इसका कारण की हो गया कि असी अष्टपदी पढ़ते हैं, सुखमनी साहब पढ़ते हैं। सुखमनी साहब हर बंदा पढ़ रहा है और डेली पढ़ रहा है, डेली।
5 भी कर लेने, 2 भी कर लेने। लेकिन अगर ਅਸੀਂ अष्टपति आनंद साहब सॉरी सुखमनी साहब और सुखा दी मणि किया गया उन्होंने कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਯਾਨੀ ਸੁੱਖ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ? ਸਭ ਤੋਂ 24ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਲਨੈਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਹੋਲਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਰੇ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣਾ ਹੀਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਟਿਊਨ ਹੋ ਗਈ, 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੋ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ, परफेक्ट मेरे थॉट्स होने चाहिए ने। ईश्वर के विचार तो अलावा कोई दूसरा विचार मेरे अंदर आना नहीं चाहिए। मेरी जी हैल्थ है, सब तो वड्डी जी अजकल की जरूरत है, मेरी हैल्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए है। मेरे जो एक्शंस ने, जो मैं व्यवहार कर रही हूँ अपने आसे पासे की पूरी फैमिली नाल, आस पास के लोगों के नाल, वो परफेक्ट होना चाहिए है। लेकिन वो साडा परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि असी उस पूर्णता दे नाल, उस पूर्ण पूरे गुरु दे नाल इकमिक होके गल नहीं करते। जदों असी गल एक्शन की गल आ जाती है, असी गुरु ਨੂੰ अलग कर देने और खुद ਨੂੰ सैपरेट कर लेने कि गुरु साहब तुसी इत्थे हो ते मैं इत्थे हां, जबकि नहीं। समझ की कह रही है कि मैं गुरु दा अंश ही हां, गुरु दी सारियां क्वालिटीज मेरियां ने, बाय डिफॉल्ट मेरियां ने, और मैं उन्हां नू यूज कर सकदी हां। मेरे च इन्नी कैपेसिटी दे के भेजिया उन्हें, वो मेरियां ने। फिर एक होर ओदा गुण आ जांदा कि परमात्मा विनम्र है, बहुत जेंटल है ना। असी पंक्ति आ जाती है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी वोड़ा। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 5 ਸੈਂਸਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਸੈਂਸਿਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਣੀ ਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ स्वामी मोरा। एक और गुरु की क्वालिटी है उस ईश्वर दी, उस चैतन्य दी, उस प्रभु दी, उस निराकार दी, उस अवेयरनेस दी। वो की है? शांति, पीस, बिल्कुल शांति। शांति का अर्थ की हो गया कि जेड़े मेरे अंदर विचारां दा एक ज्वार भाटा उठता रहता है, साडे अंदर विचार धड़ाधड़ आंदे है जांदे है, आंदे है जांदे है, और ये विचार जेड़े आंदे ने मैनू हिला के रख देंदे ने, क्योंकि मेरे अंदर 75 to 80% पानी है। और ये विचार जिस तरह समुंदर हिलदा रहंदा है ना अंदर,
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਵੰਡਰ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਮਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਲਨੈਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। पूरे गुरु ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, है ना। इस पूरे गुरु का कॉन्सैप्ट ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਬਵੰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਉਸ ਹੋਲਨੈਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਬੰਡੈਂਸ, ਭਰਪੂਰਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਰਪੂਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, हर चीज भरपूर है, अबंडेंस। रेत का कण चुको तुसे गिन नहीं पाओगे, एक मुट्ठी रेत सारी जिंदगी लगा दो तुसे गिन नहीं सकोगे। सिर दे वाल असे गिन नहीं सकते, आसमान दे तारे असे गिन नहीं सकते, पानी दी बूंद असे गिन नहीं सकते, घा गिन नहीं सकते, पत्ते गिन, किथे भी चले जाइए हर चीज अबंडेंस दे विच है। खजाना भी मालक ने भरपूर पाके दे दिता साडे वास्ते, वो भी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੰਜੋ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਮੇਂ, ਧਿਆਨ, ਪੈਸਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਬੰਡੈਂਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। अगर परमात्मा अबंडेंस है तो परमात्मा तो तंदुरुस्ती भी है ना, तो फिर बीमारी कित्थों आ गई? बीमारी का एहसास मैं लेके आंदा है अपनी सोच के नाल, परमात्मा ने नहीं दिता, क्योंकि मैं उस पूरे गुरु तो टुट गई। फिर वही गल, पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाम। और एस यूनिफाइड मतलब उस पूरे दे नाल एक हो जाना, उस पूरे दे नाल जुड़ जाना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਗਈ। ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਆਰਾਧੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜੁੜ ਗਏ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਹਾਰਟ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਡਸ ਦੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਬੰਡੈਂਸ ਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਚਾਬੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਮ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 10% ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 10% ਖਾਣ ਤੇ, ਪੀਣ ਤੇ, ਸੌਣ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਪਾਇਓ ਰੇ ਜਬ ਸੰਤੋਖ ਧਨ ਸਭ ਧਨ ਧੋਰੀ ਸਮਾਨ ਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਰਹਿਰਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ।
ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਜੈ, ਹੁਣ ਭੁੰਜਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਪੇਟ 'ਚ ਪਚਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁੰਝਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਚਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਚਾਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਏ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਦਰ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ 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 ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, 5 ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਤਰੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਗਲਾਨੀ, ਉਹਦਾ ਹਰਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਚਾਹੇ ਉਤਨਾ ਵਰਤੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਕਲੀਅਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਆਰਡਰ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੈਪਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੌਗਇਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਭੇਜਾਂਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਆਣਗੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਲ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਰੰਤ I am love, God is love, I am love, ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ,
और ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਏਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਗੋਡ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਟਕੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਲਵ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਲਵ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਗੋਡ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ, ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਚ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਥਾਟ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਲਵ, परमात्मा प्रेम है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मन तो रब ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ओके, प्यार तो खुद प्यार है। उस प्यार ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਬਿਤਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਵਾਂਗੇ, ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਇਹ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਰ ਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ 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 ਅਸੀਂ ਸੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਲੌਗਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। Thank you.